and then explain our Korean this seminar in Korean first for the opening statement. 네, 반갑습니다, 여러분. 이렇게 와주셔서 다시 한번 감사드리고요. 오늘 한국 분들이 좀 많이 오실 줄 알고 기대하고 있었는데, 그래도 이제 로컬 인플로이 분들이 저희한테는 굉장히 키 이그제큐티브 people이기 때문에 또 이렇게 로컬 인플로이 분들이 와주신 게 또 의미가 있다고 생각합니다. 오늘 저는 이제 서울에서 왔는데요. 코리아 데스크를 담당하고 있고, 저희 퍼솔 켈리 컨설팅이 알고 계시는 분들은 있으시겠지만 저희 HR 서비스를 제공하는 회사예요. 그래서 코리아 데스크 팀을 저희가 야심차게 이제 운영을 하고 있는데, 그 이유는 아시겠지만 지금 화면이 조금 밝아서 잘 보이실지 모르겠는데, 저희가 코리아 데스크 팀은 APEC 9개 지역에 진출해 계시는 한국 기업분들을 위해서 현지화 HR 셋업 그리고 HR 시스템이 안정화되실 수 있도록 서비스를 지원하는 팀이거든요. 그래서 그 중에서 저희가 인도네시아 마켓이 굉장히 주목하고 있는 마켓입니다. 아시겠지만 올해 또 경제 성장률도 5.1%를 넘어섰고요. 그리고 새 정부에서도 외국인 직접 투자, FDI에 대한 유치에 대해서 굉장히 적극적으로 보고 있기 때문에 한국 시장이 그리고 인도네시아 시장이 서로 경제 협력과 그리고 또 앞으로 이제 저희가 투자하고 기회에 대한 그 찬스가 되게 많을 것으로 보고 있고, 한국 기업들이 그래서 주목하고 있는 시장입니다. 그래서 저희 코리아 데스크 퍼솔 켈리 코리아 데스크에서도 9개 지역 중에서 인도네시아를 가장 큰 어퍼튜니티와 큰 마켓으로 보고 있고, 그 다음에는 이제 말레이시아, 베트남 그런 순서입니다. 그래서 오늘 저희가 이렇게 세미나를 한국 기업분들을 위해서 인도네시아 로컬 컨설턴트 분들이 인사이트를 전해주시는 이제 시간이 굉장히 저희한테는 새로운 시도이고, 왜냐하면 여태까지 저희가 퍼솔 켈리에서 이렇게 세미나를 준비한 게 오늘이 처음이 아닌데, 그동안은 좀 한국말로 여러분들한테 이러한 세미나를 준비했는데, 이제 현지화 HR이라는 게 과연 계속 이렇게 한국말로 전달하는 게 맞는 것이냐라는 좀 이렇게 다우트가 생겼어요. 그래서 어차피 여기서 계속 인도네시아에서 비즈니스를 유지하시고 이제 익스펜딩 하시기 위해서는 현지화 컨설턴트, 현지 분들이 전달되시는 그런 딜리버리 인사이트에 조금 더 익숙해지셔야 될 거라고 생각했기 때문에, 오늘은 저희 로컬 퍼솔 켈리 인도네시아에서 전문 컨설턴트 분이 이제 인사이트 전해주시고, 또 아스트라 인터내셔널 아시죠? 아스트라 인터내셔널 굉장히 마켓 쉐어가 높은, 인도네시아에서 마켓 쉐어가 높은 기업인데, 거기서 어떻게 인재를 유지하고 계시는지 그런 노하우, 인재 관리 노하우에 대해서 아마 공유를 해주실 겁니다. 그래서 저희가 이렇게 좀 많이 준비를 했고요. 저희 코리아 데스크에서 대해서 잠깐 그래도 소개를 드리자면, 말씀드린 것처럼 현지 화의 HR 시스템 셋업을 도와드리고 있고, 초기 진출하신 분들은 이런 문서 양식부터 취업규칙, 근로계약서 작성부터 시작해서 노동법에 대한 레이버 러에 대한 저희가 자문을 드리고 있습니다. 실시간으로. 그에 대한 기업 트레이닝, 인플로이 트레이닝 해서 리더십에 대한 캐퍼빌리티를 얼마나 올릴 수 있는가, 그거에 대한 고민과 애로사항이 굉장히 많으시더라고요. 그래서 저희가 지금 직원 교육 아카데미, 기업 교육 아카데미라고 해서 저희가 교육 프로그램을 또 제공드리고 있습니다. 그래서 오늘 메인 주제가 아마 교육에 포커스가 될 것 같고, 그리고 저희가 또 이제 커리어 플래닝 매니지먼트라고 해서 앞으로 향후 프로액티브 라이프 플랜을 어떻게 이제 설계할 것인가, 그거에 대한 저희가 좀 노하우, 인사이트를 전수 드릴 예정입니다. 그래서 저희가 이렇게 코리아 데스크가 있는 이유는 아시겠지만 방금 설명드린 대로 한국 시장, 한국 기업들이 인도네시아 마켓을 굉장히 점점 더 주목하고 있고 투자와 진출의 기회를 보고 있습니다. 그래서 저희 코리아 데스크가 있으니까 HR에 필요하신 부분이나 애로사항 있으면은 언제든지 연락 주시고, 저는 이제 서울에서 여러분들 이렇게 직접 인사드리려고 어제 밤에 또 한국에서 날아왔는데, 여기 인도네시아에서 현지에 상주하고 있는 저희 코리아 데스크 직원 있으세요. 그래서 한번 소개해 드릴게요. 네, 장토미 컨설턴트입니다. 처음 뵙는 분도 계시고, 그리고 이전에 한번 인사드렸던 분도 계시는데, 오늘 세미나, 유익한 세미나 준비 열심히 했으니 한번 열심히 집중해서 들어봐 주시길 바라겠습니다. 감사합니다. Terima kasih untuk datang ke seminar kali ini ya. Terima kasih. 네.
So he's speaking Indonesia Bahasa really well and the Korean really well. So you guys, HR executives, employees, you have encouraged to the further about the HR services that you can just contact to. So our Pastor Kelly consulting to providing HR services related with learning academy training program to the companies and HR services. So, okay, thank you for coming, and then let's begin started for our seminar contents. Yeah. Okay, and then Kadin officer, yeah, he can have some opening event, welcoming comments to participants. Dan Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Mas Buhin Pradana, saya di Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia bidang vokasi bersama ada Pak Wisnu di sini, dan tentu kami mengucapkan selamat datang semuanya di Menara Kadin Indonesia. Ini adalah sekretariat Kadin, ada di lantai 24 dan di lantai 29. Dan Pastor Kelly setahun terakhir sudah MOU dengan Kadin Indonesia untuk salah satu di antaranya tujuannya adalah menyelenggarakan pelatihan terutama untuk perusahaan-perusahaan untuk yang Korean Desk ini adalah bersama dengan perusahaan-perusahaan Korea. Ya, tentu ini kalau saya lihat tadi saya ketemu Mr. H udah 25 tahun mungkin tinggal di Jakarta, lebih dulu dibandingkan saya. Saya asalnya dari Jawa Timur gitu ya. Dan pasti mungkin ada yang sudah lebih lama di Jakarta, mungkin ada yang baru di Jakarta. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan dalam bahasa bisa dimengerti. Tentu kita tahu teman-teman 10 tahun terakhir ini perubahan teknologi begitu cepatnya gitu ya. Ditambah lagi juga perubahan iklim. Kalau dulu di Indonesia itu setengah tahun kemarau, setengah tahun hujan. Kalau sekarang itu ketika tahun lalu itu kemaraunya panjang, bisa 1 tahun atau 2 tahun, sekarang musim hujannya itu kencang sekali gitu ya. Sehingga mudah-mudahan Jakarta tidak sampai banjir gitu ya. Artinya perubahan iklim ini juga membuat regulasi di dunia internasional termasuk di ILO, baik itu teknologi maupun iklim, sehingga ini ke depan regulasi akan merubah, mungkin ada jenis pekerjaan yang akan sangat pesat berkembang, tapi ada juga yang mungkin pekerjaan yang akan hilang. Hari ini kita bersama-sama pelatihan dengan trainer-trainer yang hebat yang sudah hadir di sini, hasil kerjasama Pastor Kelly dengan Kadin Indonesia, di mana Kadin mendapatkan amanat dari Presiden melalui Perpres Peraturan Presiden tahun 2002 nomor 68 untuk ikut melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Jadi vokasi ini tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk employees, ya, untuk karyawan, untuk selalu melakukan reskilling, upskilling. Nah, hari ini kita akan belajar bersama lagi, dan tentu kita bertemu dengan banyak perusahaan lain, ya. Tidak hanya dapat ilmu, tapi kita juga bisa bernetworking. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu semuanya, selamat belajar, selamat mengupgrade diri hari ini, dan selamat bernetworking. Kami dari Kadin mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang menjelang sore, rekan-rekan, good afternoon, everybody, thank you. Tadi saya tanya, of course in English ya, to Bu Archana, what is the most of people here is Indonesian or Korea? And I saw the face is Javanese, Sundanese. So I decided to speak in Bahasa. Apologize for the Korean, but with the Korean people, is 25 years in Indonesia. What's your name, Pak? Nama saya. Yeah. Nama saya. So you really understand Bahasa, right? Okay. So allow me to speak in Bahasa ya. Baik, rekan-rekan, saya diminta oleh Pastor Kelly untuk sharing di acara kolaborasi Pastor Kelly dan Kadin, Mas Misbahkun, Mas Wisnu. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Saya diminta untuk sharing tentang terkait dengan
proses talent development, engagement, ya bagaimana kami di Astra memastikan bahwa karyawan Astra itu benar-benar bisa engage dan bisa dikembangkan di Astra. Rekan-rekan sekalian, kami Astra dengan bangga mengatakan we are the values driven corporations ya. Jadi korporasi yang dilandaskan pada nilai-nilai ya, corporate philosophy. Saya kira saya tidak akan membahas detail satu-satu, tapi yang menarik karena ini terkait dengan SR. Ya, ada dua hal yang menarik. Bicara tentang aim, Catur Dharma itu adalah milik founding father, ya, founding fathernya Astra, William Suryajaya, yang sudah kehilangan Astra sejak tahun 91. Tetapi tetap nilai-nilainya kami pegang sampai saat ini. Kalau rekan-rekan lihat, yang menarik semuanya bicara tentang Indonesia. Aim-nya sejahtera bersama bangsa, to prosper with the nation. Kemudian Catur Dharma, yang pertama adalah menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dalam konteks human capital, kita lihat misalnya di Vision nomor 2, yang menjadi perusahaan yang intelligent agile, yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Kemudian Catur Dharmanya itu sendiri terlihat bagaimana kita menghargai individu dan membina kerjasama, senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Jadi memang DNA daripada Astra, daripada sejak founding father itu believe bahwa bisnis itu bicara tentang people dan proses, ya kira-kira seperti itu. Nah saat ini per September, kira-kira di Desember ini mirip bahwa kami Astra sekarang ada 7 lini bisnis, 293 yang terakhir 300 perusahaan di dalam grup ini, dan kira-kira 200.000 karyawan. Nah kemudian kita pada tahun 2010 pada waktu Pak Pri mencanangkan bagaimana Astra bisa menjadi pride of the nation, beliau mencanangkan yang namanya Triple P Roadmap Strategy. Ya, portfolio roadmap, people roadmap, dan public contribution roadmap. Ya, kita bisa lihat di sini beberapa target dan pencapaian terkait dengan 3 strategi utama, ya, portfolio, kemudian people, dan public contribution. Ya, saya kira itu sedikit pengenalan supaya kita lebih banyak fokus kepada topiknya sendiri. Saya akan mulai dengan bicara structure workforce ya secara global maupun Astra. Tadi saya katakan bahwa kita 200 ribuan perusahaan. Kalau kita lihat demografi daripada Astra dan Indonesia mirip. Kita sekarang Astra itu sudah sangat didominasi oleh Gen Y dan Gen Z. Kalau kita lihat 62 tambah 27 itu sudah 89% adalah Gen Z dan milenial. Jadi kayak saya ini udah sebetulnya udah afkiran gitu ya. Udah dinosaurus gitu. Tapi masih diundang untuk sharing gitu ya. Kita juga udah melakukan sejak 3-4 tahun lalu yang namanya Employee Engagement Survey dan seterusnya ke bisnis unit di Astra ya dengan N kira-kira 64.000 orang Gen Y dan Gen Z-nya. Maka terlihat 10 pilihan utama, salah satunya yang terpenting juga karir selain tentu reward, kemudian development dan purpose dan values. Kemudian apa yang kita inginkan Insan Astra aspect about the career, development, purpose, dan value. Bicara tentang karir dan development, ternyata bicara juga tentang career progress, aspirational career, cross company career, dan development opportunity. Sementara purpose dan values, core values, culture, purpose, alignment, dan meaningful. Dengan data-data ini menunjukkan adanya similarity antara tren global, kemudian zooming kepada Indonesia, khususnya grup Astra. Tadi saya sampaikan kami ada di 7 lini bisnis, mulai dari ada otomotif, financial services, IT, agribusiness, dan seterusnya. Jadi industri dari mulai yang sangat teknologi sampai less teknologi. Kemudian structures kita 200.000 orang, kira-kira 170.000 orang itu di level 1-3 ya, itu kira-kira mekanik, kemudian operator pabrik dan seterusnya, sampai kemudian yang lulusan universitas, analis, supervisor, totalnya kira-kira ada 23.000
orang gitu ya, manajer dan segala macam. Ke atas eksekutif ada kira-kira sekitar hampir 3.000 orang. Nah, jadi Astra ini sudah melambangkan Indonesia kecil lah. Dan trennya kira-kira mirip. Ya. Dalam konteks pembicaraan kita, bicara tentang career, bicara tentang development, bicara tentang purpose dan values. Yang membuat mereka menjadi engaged, mereka menjadi produktif, dan seterusnya. Lalu bagaimana kemudian memastikan tadi ya, bahwa rekan-rekan di Astra itu strategi kita mereka betul-betul bisa engage, bisa produktif dan bisa terus dikembangkan. Kalau kita lihat dari employee experience proses mulai daripada attract, hire, onboard, develop, perform, growth, depart dan alumni, maka tadi 3 hal utama tersebut apa yang kita lakukan? Satu, bicara tentang values driven corporation. Bagaimana corporate philosophy itu betul-betul mengakar, betul-betul menjadi bagian daripada DNA insan Astra. Maka kita mulai bicara tentang corporate philosophy, values itu bahkan sebelum onboarding pun kita sudah lakukan. Dalam proses rekrutmen kita punya konsep 2C, kompeten and culturally fit. Dan kalau kita bicara mana yang lebih penting, kita lebih mengutamakan culturally fit. Kemudian yang kedua tadi bicara tentang purposeful and meaningful work. Nah, bagaimana connecting the organization dan employee purposes. Jadi strategi dan kemudian turun kepada karyawan, ya, itu harus align. Nanti saya akan cerita ya tentang hal itu. Kemudian creating meaningful contribution. Dan yang ketiga, bagaimana tadi menciptakan sebuah external employee experience yang membuat karyawan menjadi engaged adalah melalui extensive development dan career development. Nah, kita coba lihat satu persatu untuk hal ini. Ini adalah tadi catur dharma. Lalu bagaimana membuat bahwa corporate values, tadi kita menyatakan kita adalah values driven corporation, itu betul-betul bisa menyerap, bisa betul-betul tersebar ke seluruh insan Astra yang jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu, ke seluruh daerah, ke seluruh Indonesia, ke ratusan company dan seterusnya. Kita satu adalah melalui share the values and purpose throughout the organization and individual. Jadi kita punya bukan program ya, sebuah activity di mana seperti biasa CEO Astra itu membuat yang namanya President Letter. Di dalam President Letter itu ada arahan-arahan strategi daripada perusahaan dan termasuk bicara tentang pentingnya budaya perusahaan dan segala macam. Karena kita believe the core of Astra itu adalah corporate philosophy dan management system. This is the core of Astra. Dan kemudian saya setahun mungkin datang ke 8 sampai 10 daerah dan bicara misalnya ke Pontianak, ke Medan dan bicara dengan seluruh perwakilan bisnis unit Astra di situ. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa yang namanya direction, yang namanya values itu kita harus yakinkan line dan cascading sampai ke daerah-daerah. Kemudian hal yang kedua adalah increase employee engagement over the company focus on social contribution. Jadi apalagi anak-anak sekarang apalagi yang hebat-hebat, mereka itu milih perusahaan yang mereka tahu punya values dan mereka tahu perusahaan itu care kepada konteks-konteks CSR, social contribution dan seterusnya ya. Itu kalau saya melakukan interview, MT program dan seterusnya itu makin kelihatan. Mereka akan memilih yang rasa values daripada korporasinya itu sesuai dengan nilai-nilai saya. Saya ingin bekerja pada perusahaan yang memang berkontribusi kepada masyarakat dan seterusnya. Nah, tadi bagian daripada triple P roadmap strategi, public contribution, kita fokus pada 4.
Astra Sehat itu kesehatan, Astra Cerdas pendidikan, Astra Hijau lingkungan, dan Astra Kreatif ya, pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Itu hal kedua. Kemudian yang ketiga adalah encourage employees to have a wide and meaningful impact on the organization and society. Jadi dengan demikian tadi bahwa bekerja di Astra bukan hanya bekerja, tapi kemudian feel the contribute kepada society, kepada masyarakat dan seterusnya. Dan ini menciptakan tadi proses engagement yang sangat luar biasa. Saya masuk Astra 18 Maret 1991. Dan tahun ini saya 34 tahun di Astra. Dan tahun ini usia saya 59. So, this is talk about the engage. Dan banyak orang Astra seperti itu yang hidup berkarir dan karena bukannya berarti saya tidak punya banyak kesempatan ya, karena saya asalnya bukan orang SR. I'm start my career as a salesperson ya di Astra Grafia. Jadi saya salesperson until the sales directors and go also to business development until chief of business development di holding Astra Grafia. Baru sudah itu move ke Astra Nasional ya sebagai GM untuk human capital dan pegang juga strategic management dan sampai chief SR itu. Jadi udah macam-macam lah saya kerjain. And I feel this is my home. Oleh sebab itu proses alignment, saya kira ini kembali hal yang hampir semua praktisi HR ngerti lah. Bagaimana kita memastikan adanya alignment antara corporate strategy sampai kepada level individual, kami sebutnya sebagai individual performance plan. Itu menjadi penting. Maka proses keterbukaan informasi, komunikasi, dan segala macam, karena kemudian kalau tadi setiap bagian, setiap karya mengetahui, why, mengapa saya bekerja, mengapa saya mengerjakan ini, kontribusinya apa sih untuk perusahaan dan seterusnya, maka dia akan merasa lebih meaningful, dia akan lebih engaged, dan merasa menjadi bagian dalam. This is the human asset, is the people mapping. Kita kuadrannya 4x4 ya, yang disebut sebagai talent ini ada di sini. Ya. Jadi kita melakukan mapping setiap tahun adalah golongan 4 ke atas. Tadi kalau golongan 4 ke atas kira-kira 23.000 orang, tambah manajer kira-kira 2.300 orang, tambah eksekutif Astra 400 lah. Jadi kira-kira 27.000 orang. Every year mereka di mapping. Every year mereka di mapping. Gitu ya. Untuk mengetahui ini. Jadi akhirnya kalau orang kemudian ada di 4 kuadran di sana, maka dia talent. Kita prinsipnya reward top performance, develop top talent. Terlepas dia talent atau tidak, kalau dia perform ya tentu harus dihargai dengan baik. Tetapi kalau bicara tentang succession, ya, in the replacement table chart, he or she have to in the talent. Karena kemudian proses development-nya itu haruslah lebih terintegrasi dan seterusnya. Nah ini tadi kita sudah melakukan human asset value mapping, ada individual career plan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kemudian kita eksekusi, kita lakukan feedback, kita evaluasi, improve. Nah ini juga PDCA cycle juga. Ya, everything in our processes called talk about the PDCA cycle, plan, do, check, action, terus rolling, ya, terus. Dan juga salah satu yang tadi kalau bicara 72 adalah bicara tentang career development. Nah, career development di Astra tadi bisa vertical part, misalnya dari sales, supervisor sales, manager sales, GM sales sampai direktur sales, atau horizontal. Horizontal itu zigzag seperti saya sales, kemudian supervisor, product manager, customer service, buka cabang, corporate president office, management system, business development, direktur sales, direktur chief business development, go to human capital. Jadi bisa dan bisa dalam satu company, bisa across company.
Atau kemudian di tahun 2010 kami mendevelop yang namanya dual ladder career path. Jadi tumbuh dan berkembang di Astra bisa sebagai generalis atau sebagai expert atau spesialis. Ya, kami bangun tahun 2010 pada waktu saya ditugaskan oleh Pak Priyono untuk melit Astra People Blueprint. Ya, sejak itu sampai sekarang kita punya lebih dari 1.500 expert. Pastikan bagaimana karyawan itu merasa bahwa values-nya align dengan values-nya company. Nah, kalau values company sudah sedemikian kuat, kalau align itu akan sustain. Kemudian tadi yang kedua, bagaimana kita meyakinkan bahwa karyawan itu memahami apa kontribusi dia kepada perusahaan. Ya, melalui proses alignment dari strategi sampai individual performance plan yang baik dan seterusnya. Dan yang ketiga, bagaimana talent itu kemudian develop dengan baik dan sesuai lah dengan peruntukan. Saya kira itu mungkin sharing dari saya ya terkait dengan bagaimana kita di Astra mengembangkan sumber daya manusia kita untuk menjadi lebih engage, ya, menjadi lebih produktif dan seterusnya. Dan tadi seperti kami sampaikan bahwa di tahun ini kita akan memasuki usia ke-68, ya, Februari besok dan seterusnya. Dan ya alhamdulillah at least sampai sekarang kita masih survive lah. Astra Group masih survive dan masih berkembang. Kita punya 7 lini bisnis dan kita baru mengembangkan lini bisnis ke-8, yaitu di kesehatan. Saya kira demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Benefit itu justru kecil sekali, Pak, pilihannya. Artinya karyawan tadi saya lihat 3 pilihan utama adalah karir, development, and then purpose and value. Sedangkan untuk bonus ini paling bawah ini hanya 840 pilihan dari sekian.